स्वागत देश विदेशों में बैठे सारे दर्शकों का स्वागत तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हाँ नीतू। किसी गीतकार ने लाइनां लिखिया ने कि नवीं नवीं में आई कनेडा रह गई हक्की बक्की, स्वर्गां तो वध सोहना लगा कीती बड़ी तरक्की, यही सोचा सोच के सौ गई मैं सी हारी थक्की, हुण तक मापिया ने क्यों इंडिया सी रखी। वाकई साढ़े बहुत सारे दे जहन दे विच ये गल आउंदी है कि जे विदेश विच जाना है ना तो साड़ी जिंदगी बहुत सोहनी तो बहुत सुखाली हो जानी है। वैसे भी ये कहा जाता है कि जिहड़ा इंसान है वो रोज़ी रोटी की खातिर पैसे कमाण की खातिर हमेशा प्लान करता रहता है, एक तो लैके दूजी थां ते, एक देश तो लैके दूजे देश च, एक शहर तो लैके दूजे शहर विच, जां एक पिंड तो लैके दूजे शहर विच। ये सिस्टम जिहड़ा ना काफ़ी सदियां तो चलता आ रहा है और ये चाहिदा भी है क्योंकि अपनी जिंदगी की बेहतरी के वास्ते या अपने जीवन नू सौखा करन दे वास्ते असी एक तो दूजी जगह हमेशा प्लान करते हैं। पर ये जिहड़ा प्लान है ना हुण थोड़ा जिहा रुझान इहदा बदलदा जा रहा। अज दा नौजवान सिर्फ तो सिर्फ ये सोच रहा है कि क्यों ना मैं विदेश में जाके सैटल हो जावां। ठीक है, एक चंगी सोच है पर यह बहुत ज़्यादा रुझान जिहड़ा वधदा जा रहा, ये किन्ने ज़्यादा नुकसान ने जां की फायदे ने, इस बाबत गलबात करने लई साडे माहिर मेहमान भी साडे कोल पहुंचे ने। साडा जिहड़ा अज दा विशा वो है कि नौजवानों का विदेशों विच जाण दा वध रहा रुझान। सो इस बाबत गलबात करने लई साडे माहिर मेहमान साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने। उन्हां दा नाम है जी स्टेट अवार्डी या ये कह लो कि एजुकेशनिस्ट भी ने और नाल दे नाल जेकर असीं गल करिए एक समाज सुधारक भी ने। दविंदरपाल सिंह जी मोगा तो उचेचे तौर पर साडे कोल पहुंचे ने। स्वागत करते हैं सर तुहाडा। गल कर रहे हैं असीं कि कहंदे ने कि ताए दी धी चली ते मैं क्यों रवां कल्ली। ये सोच ना अजकल बहुत ज़्यादा बच्चों दे विच या साडे नौजवानों दे विच वधदी जा रही है कि जे एक ने एक काम कीता ते मैं भी करना। सो अज विशा असीं ये रख रहे हैं कि नौजवानों का विदेशों वल वध रहा रुझान की कारण पै गया, क्यों ये जिहड़ा रुझान वधदा जा रहा जिहड़ा सानू अज ये विशा रखण दी लोड़ पै गई है। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 70 71 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਰੁਝਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि विआह शादी करवा के लड़का लड़की दे नाल ते लड़की लड़के दे नूं लैके इधरों उधर जांदे सी, उन्हां दे मगर उन्हां दे माता पिता चले जांदे सी। जदों उन्हां दी जरूरत उत्थे वधदी सी, बच्चिआं नूं पालना उत्थे बहुत औखा काम आ, वो पालण वास्ते वो अपने माता पिता नूं सददे सी। वो थोड़ी वड्डी उम्र दे हुंदे सी, वो ਜਦੋਂ तक 60 साल ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਹੇ ਡਾਲਰ ਆ ਚਾਹੇ ਪਾਉਂਡ ਆ ਚਾਹੇ USA ਦਾ ਡਾਲਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਵਾਂ ਇਕੱਲੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ पढ़ाई ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੁਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ सेध नहीं हैगी। विद्यार्थी पढ़ लिख के उन्होंने बड़िया महंगिया पढ़ाइयां करके भी उन्होंने प्रॉपर नौकरी नहीं मिलती। वो इस करके जिहड़े आ वो दिन ब दिन जिहड़ा विदेश आ वो खिच दा कारण बन रहा जी।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਪੇਜ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਦਾ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਲਈ 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਨਿੱਜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 'ਚ 70-75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਰਮਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਸਾਲ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਟਰਾਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਊਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੰਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੀਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਘਰੋਂ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਘਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, 3 ਕਿੱਲੇ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਭਈਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਆ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਅਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ PhD ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MBBS ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲਿਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਪਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਭੇਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ PR ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵਾਸਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ % ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ 400, 500, 600 ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ, ਮਾਮੇ, ਭੂਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, 32-33 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ 26 ਕੰਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਵੇਟਰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ
ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਜਾਂ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਜੀ। ਮੈਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਈਵਨ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਆ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬੜੀ ਪਲੈਨਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਜਾਂ 40 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਜਰਤ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ $14 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ 7 ਤੇ ਕੋਈ 5 ਤੇ ਕੋਈ 8 ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਨੀਤੂ ਜੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਗੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਸਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ।
ਕਦੇ ਰੰਗਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੱਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਓਏ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਓਏ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਰਕ ਜੀ ਉੱਠੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਵਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਰਕ ਜੀ ਉੱਠੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਵਣ ਦੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾਣ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਓਏ ਮੇਰਾ ਉਡਾਉਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਸੱਜਣਾ ਕਦੋਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਸੱਜਣਾ ਕਦੋਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਓਏ ਮੇਰਾ ਅਮਰਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਿਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਰਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਿਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੜਾ ਤੜ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 5,88,000 ਸਮਥਿੰਗ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਘਟਿਆ ਥੋੜਾ ਫਿਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 2,61,400 ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 55,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2,80,000 ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਾ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 90% ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਤਵ ਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਨਾ। ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅਸਾਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਸੂਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਤੋਂ ਅਵਿਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਉਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਚੀਨੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ, ਭੂਟਾਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਮ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 10 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ AC ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ 1500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਈਓ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 15,000 ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 400 ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, 450 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਆ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਉੱਥੇ 5 ਜਾਂ 7,000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ 5-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ, 5-4 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 25,000 ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 15,000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਵੈਲਡਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੋ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਨੀਤੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਜੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆ, ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਆ, ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ। ਵੈਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਟੀਚਰ 2 ਤੇ 2 5 ਕਹੂਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ 5 ਹੀ ਕਹੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਲੇ ਕਿ 2 ਤੋਂ 2 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 5 ਕਹੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉਹ MBBS ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ MBBS ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ IPS ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, IAS ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, PCS ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ 5ਵੀਂ 4ਥੀ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। MBBS ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 100 200 ਜਾਂ 1000 ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ MBBS ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਆ, ਈਵਨ ਹਿਮਾਚਲ, UP, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮੀਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਿਖੂਗਾ ਤੇ BMS ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ MBBS ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।